B. Srinivas, lecturer in commerce, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nannaya University, Rajamahendravaram. Second BCom, third semester. Our subject is business statistics. Business statistics contains 5 units. First unit, first topic, introduction to statistics. Define statistics. Explain the importance and limitations of statistics. Introduction. సాంఖ్యక శాస్త్రం అనగానేమి, నిర్వచింపుము, దాని ప్రాముఖ్యత మరియు పరిమితులను వివరింపుము. పరిచయం. Statistical techniques are important tools of decision making in business and commerce. వ్యాపారంలోనూ మరియు వాణిజ్యంలోనూ సాంఖ్యక శాస్త్రాన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది. The word statistics has been derived from the Latin word status, the Italian word statista, or German word statistic. All the words mean a political state. In the early years, statistics meant a collection of facts about the state or the people in the state for political purpose. స్టాటిస్టిక్స్ అనేటువంటి పదము లాటిన్ పదమైనటువంటి స్టేటస్ పదము నుండి ఉద్భవించింది మరియు ఇటాలియన్ పదమైన స్టాటిస్టా నుండి, జర్మన్ పదమైనటువంటి స్టాటిస్టిక్స్ నుండి ఉద్భవించింది. ఈ పదముల యొక్క అర్థము రాజకీయ రాజ్యం అని అర్థము. డెఫినేషన్స్, నిర్వచనాలు. అనేక మంది గణాంక శాస్త్రవేత్తలు సాంఖ్యక శాస్త్రమును వాళ్ళ యొక్క పరిభాషలలో నిర్వచించడం జరిగింది. అకార్డింగ్ టు బౌలే, స్టాటిస్టిక్స్ ఆర్ న్యూమరికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఎనీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ ప్లేస్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఈచ్ అదర్. బౌలే చెప్పినటువంటి నిర్వచనము. అకార్డింగ్ టు యూల్ అండ్ క్యాండాల్, బై స్టాటిస్టిక్స్ వీ మీన్ quantitative data affected to a marked extent by multiplicity of cases. ఇవి సాంఖ్యక శాస్త్రమునకు ఇవ్వబడిన నిర్వచనములు. నెక్స్ట్, యూజెస్ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్. సాంఖ్యక శాస్త్రము యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు ఉపయోగములు. The use of statistics is very wide. It is used in all sciences. Wherever research is involved, there is hardly any field, say industry or commerce or trade or economics or astronomy, physics or chemistry, etc. We discussed the relationship of statistics with other subjects. Statistics అనేటువంటి సబ్జెక్టు ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఎకనామిక్స్, ఆస్ట్రానమీ, కామర్స్ మరియు వాణిజ్యము అనేక శాస్త్రాలతో సంబంధమును కలిగి ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్, స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ స్టేట్. స్టాటిస్టిక్స్ వాజ్ డెవలప్డ్ యాజ్ ఏ సైన్స్ ఆఫ్ కింగ్ ఆర్ కింగ్స్ సబ్జెక్ట్. ద కింగ్స్ డిపెండెంట్ హెవీలీ ఆన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫర్ knowing manpower for defense purpose. The statistics collected by kings were a product of administrative activity, modern states being welfare oriented states. The collection of statistics is done to solve various problems and to frame suitable policies to solve these problems. Second one, statistics and business. వ్యాపారంలో సాంఖ్యక శాస్త్రం ఉపయోగపడుతుంది. A good businessman makes a good sales prediction, keeping in view all types of seasonal and market variations. In modern business, it is due to availability of data. Suitable policies can be followed in the case of production, investment, marketing and safe management. అంటే వ్యాపారంలో ఒక మంచిగా చేసేటువంటి ఒక వ్యాపారస్తుడు
ఏ విధమైనటువంటి సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ స్టాటిస్టిక్స్ని ఉపయోగించుకుని వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అనేక విధి విధానాలు అతను మార్కెటింగ్లోను, అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టేటువంటి విధానంలోను, ప్రొడక్షన్లోను ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్కి స్టాటిస్టిక్స్కి మధ్య రిలేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది. అకార్డింగ్ టు ఎఫ్సి మిలీస్, స్టాటిస్టిక్స్ is an offspring of mathematics. Both are very closely in touch with each other ever since the 17th century. Both have helped jointly in the development of other social and physical sciences. అంటే ఫిజిక్స్లో కూడా దీన్ని ఎక్కువగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఫోర్త్ వన్, స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్. ఆర్థిక శాస్త్రమునకు మరియు సాంఖ్యశాస్త్ర శాస్త్రమునకు సంబంధం అనేది ఉంది. ఆల్ఫ్రెడ్ మార్షల్ in the year 1890 observed that statistics are the show out of which I like every economist have to make bricks. These statements sums up the importance of statistics in economics. In economics, all problems are concerned with statistics. Statistics is the most significant tool for the purpose of research in economics. ఎకనామిక్స్లో ఉండేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి విషయాలను రీసెర్చ్ చేయడానికి ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అనేటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి ఒక పరికరంగా ఉపయోగపడుతుంది. స్టాటిస్టిక్స్ ఇన్ ప్లానింగ్లో స్టాటిస్టిక్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా లెస్ డెవలప్డ్, అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో అన్ని డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి స్టాటిస్టిక్స్ ఉపయోగపడుతుంది. స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఎకనామెట్రిక్స్కి స్టాటిస్టిక్స్కి మధ్య గల మంచి సంబంధం అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఫిజికల్ అండ్ న్యాచురల్ సైన్సెస్. భౌతిక శాస్త్రానికి, జీవరసాయన శాస్త్రానికి కూడా మంచి స్టాటిస్టిక్స్కి సంబంధం అనేది ఉంది. అకార్డింగ్ టు కార్ల్ పియర్సన్ యూజ్డ్ ద స్టాటిస్టికల్ మెథడ్స్ ఇన్ బయాలజీలో అతను ఉపయోగించడం అనేది జరిగిందనమాట. ఇది స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క అర్థము, నిర్వచనము, అలాగే స్టాటిస్టిక్స్కి ఉండేటువంటి ప్రాముఖ్యతగా మనం చెప్పొచ్చు. అలాగే లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క పరిమితులు ఏంటంటే అవి క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఇగ్నోర్డ్. సెకండ్ వన్, స్టాటిస్టిక్స్ డస్ నాట్ డీల్ విత్ ఇండివిజువల్స్. స్టాటిస్టిక్స్ కెన్ బి మిస్యూజ్డ్, కెన్ బి యూజ్డ్ ఓన్లీ బై ఎక్స్పర్ట్స్. ఓన్లీ మీన్స్ అండ్ నాట్ ఎన్ ఎండ్. రిజల్ట్స్ టు ఓన్లీ ఎన్ యావరేజ్. దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్గా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. దీస్ ఆర్ ది మెయిన్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్. నెక్స్ట్ లెసన్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కంటిన్యూ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ. ఒక నిమిషం వస్తుంది బయటకు వచ్చి ఇదా బయటకు వచ్చి ఒక్క నిమిషం కింద కాలం కదా సైడ్ వస్తుంది బయటకు వచ్చి మీరు టైం పడుతుంది. మీ దగ్గర ఏదో వచ్చింది ఏంటి? ఇది ఒకసారి ఇది నేను ఇందాక చేసింది. సార్ శ్రీనివాస్ శ్రీ వెంకటేశ్వర కాలేజ్. Hi, we are all appointed on our sir. Our studio appointed. Very good morning, sir.
అది కదా అయిపోయినాయి. अपलोड చేసే కదండి है సార్ अपना टेंशन नहीं बात చూడండి సార్ ఇది అవుతుంది. ఇక్కడ పెట్టినా లేకపోతే ఇలా చూడండి ఇది కావాలంటే పెట్టేద్దా వచ్చిందా రాలే సార్ కొత్తది